हेलो एवरीबडी। लास्ट लेक्चरनी अंदर આપણે ચેપ્ટર નંબર 7 કણોનું તંત્ર અને ચાક ગતિ વિશેની ચર્ચાઓ કરી। આ જે ચેપ્ટર છે એ ચેપ્ટર પછી આજે આપણે ગુરુત્વાકર્ષણ ચેપ્ટર નંબર 8ની ચર્ચાઓ કરીશું। આપણે દર વખતે જ્યારે ચેપ્ટરની શરૂઆત કરીએ છીએ ત્યારે થોડીક એના હેડિંગ વિશેની વાતો કરીએ। तो आ चैप्टरनी अंदर आपणे टोटली जो बात करीशुं तो गुरुत्वाकर्षणनी वातो करीशुं। एटले के गुरुत्वाकर्षी बळ छे, गुरुत्व प्रवेग छे अने ग्रहोनी जे गति छे, ग्रहो केवी रीते परिभ्रमण करे छे एनी आपणे चर्चा करीशुं। हमेशा फिजिक्समां केवुं छे के जो तमे ए जे चैप्टर छे ए चैप्टरना अमुक जो आपणे विभागो जो करी दईए अने ए विभागो प्रमाणे जो आपणे जो अभ्यास करीए तो आपने ए सरलता आवशे। आजे आपणे सौप्रथम जे ग्रहोनी जे गति है ए ग्रहोनी गति माटेना जे मॉडल हता एनी शरूआतमां चर्चाओ करीए। आपणी पासे अहीं जे केप्लरना जे नियमो छे ए केप्लरना नियमो जे पॉइंट नंबर 8.2 है ए डिडक्ट थयेलो सिलेबस है, पण एना जे अगत्यना जे नियमो छे ए नियमोनी आपणे थोड़ी चर्चा अहीं करीशुं। तो समय जता ग्रहोनी जे गति छे एना माटेना जे मॉडल छे ए मॉडल रजू थता गया। सौप्रथम जो आपणे वात करीए तो लगभग 2000 वर्ष पहला जे टॉलमी नामना जे वैज्ञानिक छे एमणे रजू करेलुं जे मॉडल एने पृथ्वी केंद्रीय मॉडल कहेवायुं। पृथ्वी केंद्रीय मॉडल। हवे ग्रहोनी गति माटे जे पृथ्वी केंद्रीय मॉडल हतुं एमां एमणे एम कीधुं के जे पृथ्वी छे ए पृथ्वी केंद्रमां छे अने सूर्य, तारा अने बीजा जे ग्रहो छे ए बधा जे छे आ पृथ्वीनी फरते फरे छे अने एटला माटे एने अहीं पृथ्वी केंद्रीय मॉडल पण कहेवामां आवे। एटले फरीवार जो आपणे कहीए तो पृथ्वी केंद्रीय मॉडलनो मतलब एवो थाय के पृथ्वी केंद्रमां छे अने सूर्य, ताराओ अने बीजा जे ग्रहो छे ते एनी फरते फरे छे एवुं आपणे कही शकीए। तो टॉलमी जे छे ए टॉलमीए जे आपेलुं आ पहेलुं 2000 वर्ष पहलाનું पृथ्वी केंद्रीय मॉडल हतुं। त्यारबाद आपણા भारतना ऋषि અને वैज्ञानिक जो कहीए तो श्री आर्यभट्ट के जेमणे एमना एक पुस्तकमां एक मॉडलनी जे वात करी ए मॉडलने सूर्य केंद्रीय मॉडल कहेवामां आवे। सूर्य केंद्रीय मॉडल। अने आ जे सूर्य केंद्रीय मॉडलनो मतलब एवो थाय के सूर्य ए केंद्रमां छे अने एनी फरते पृथ्वी अने बीजा जे ग्रहो छे ए एनी फरते परिभ्रमण करे छे। आर्यभट्टे एमना पुस्तकमां आ जे मॉडल छे एनी वातो करेली अने त्यारबाद आर्यभट्टनी रजूआत पछी 1000 वर्ष पछी निकोलस जे कोपर्निकस एमणे आ जे मॉडल है ए मॉडल माटे एक बीजी बात करी के सूर्य ए केंद्रनी अंदर स्थिर है अने एनी फरते पृथ्वी अने बीजा जे ग्रहो छे ते परिभ्रमण करे छे। तो आ रीते जेम जेम समय बदलातो गयो तेम तेम जे ग्रहोनी जे गति है एना माटेना जे विधानो छे ए पण बदलाता गया। त्यारबाद जो आपणे बात करिए तो गैलीलियो बाद जो आपणे टाइको ब्राहे जे बात करेली एमणे नरी आँखे जे ग्रहो छे एना अवलोकन करेला अने एना उपरथी एमणे संशोधनो जे करेला ए संशोधननो उपयोग करी अने जॉन केप्लरे एमना 3 जे नियमो छे ते नियम आपेला। जे पहलो नियम छे एने कक्षानो नियम कहेवाय, बीजो नियम छे एने क्षेत्रफळनो नियम कहेवाय अने तीजो नियम जे छे एने आपणे आवटकाळनो नियम कहीए छीए।
આપણા સિલેબસમાંથી કેપ્લરના જે નિયમો છે એ ડિડક્ટ થયેલો સિલેબસ છે, પણ આ અગત્યના આપણા પાસે જો ગુરુત્વાકર્ષણની વાત કરીએ તો અગત્યનો ટૉપિક છે, અને તેથી આપણે એની શરૂઆતની જે વાતો છે, એ નિયમો છે, એના વિશે થોડી માહિતી લઈ લઈએ. તો અહીં કેપ્લરના નિયમોની ચર્ચા કરીએ. કેપ્લરના નિયમો. પહેલો જો આપણે લખીએ તો ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો પ્રથમ નિયમ, જેને કક્ષાઓનો નિયમ પણ કહે છે. હવે કેપ્લરે જે ચર્ચાઓ કરી, કેપ્લરે જે નિયમો આપેલા, એમાં એમણે એક વાત કરી કે અહીં જે દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ છે, આ જે દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ બતાવ્યો છે, અહીં એના બે કેન્દ્રો હોય છે. અહીં આ એક, આ બીજું, અને ધારો કે એસ કહીએ અને એસ ડેશ કહીએ આપણે. અને આ જે આપણા પાસે જે અહીંથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર મળે છે એને એ અને અર્ધ દીર્ઘ અક્ષ કહેવામાં આવે છે. આ જે અક્ષ છે એને અર્ધ દીર્ઘ અક્ષ કહેવાય. અને આ જે અંતર છે આટલેથી આટલું, અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું જે અંતર એને એ કહેવાય, અને અહીંયાથી અહીંયા સુધીનું અંતર એને બી વડે દર્શાવીએ. એટલે આખું જો કહીએ તો 2b કહેવાશે, અને આ પણ આપણે 2a વડે દર્શાવી શકીએ. અહીંયા પી વડે દર્શાવી દઈશું. તો આ જે આપણે કેપ્લરનો જે પ્રથમ નિયમ છે એના વિધાનની જો વાતો કરીએ તો અહીં તમે જોઈ શકો છો એક દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ બતાવેલો છે કે જેના બે કેન્દ્રો છે, એક અને આ બે. એની જે બે બાજુઓ છે, એક આ બે ત્રિજ્યાઓ, એક એ કહેવાય જેને અર્ધ દીર્ઘ અક્ષ કહેવામાં આવે, અને એકને બી કહેવામાં આવે. હવે આ જે આપણા પાસે ગ્રહ છે એ આ દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ ઉપર પરિભ્રમણ કરે છે, પણ તમે જોઈ શકો છો કે અહીં એના આ દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગના એક કેન્દ્ર ઉપર સૂર્ય હોય. તો અહીં ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો પ્રથમ નિયમ અથવા તો કક્ષાનો નિયમ એમ કે બધા જ ગ્રહો એ એવી દીર્ઘવૃત્તીય જે માર્ગ છે એના ઉપર ગતિ કરે કે જેના એક કેન્દ્ર ઉપર સૂર્ય હોય. અથવા તો એમ કહી શકાય કે અહીં જેના એક કેન્દ્ર ઉપર સૂર્ય હોય એવા દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ ઉપર આ જે ગ્રહ છે એ અહીં ગતિ કરે છે. એને ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો પહેલો નિયમ કહે છે. તો આપણે અહીં લખી શકીએ કે વિધાન જો લખવું હોય તો આપણે એમ લખીએ કે બધા જ ગ્રહો એવી દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ પર ગતિ કરે કે જેના એક કેન્દ્ર પર સૂર્ય રહેલ છે.
અથવા તો જેના એક કેન્દ્ર ઉપર સૂર્ય હોય એવા દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ ઉપર આ જે ગ્રહ એની ફરતે પરિભ્રમણ કરે છે એવું આપણે કહી શકાય. તો આ રીતે આપણે એને સમજાવી શકાય. બીજો કેપ્લરનો બીજો નિયમ, અહીંયા ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો બીજો નિયમ, એને ક્ષેત્રફળનો નિયમ પણ કહેવાય. હવે આ જ રીતે જો આપણે આકૃતિ દોરીને સમજીએ અહીંયા ધારો કે આ સૂર્ય છે, અહીંયા ધારો કે આપણે પી લખી દઈએ, આટલે ધારો કે પી ડેશ નામ આપી દઈએ. ઓકે, અહીં એક આકૃતિ આપણે બતાવેલી છે. એમાં તમે જોઈ શકો છો કે આ જે ગ્રહ એટલે કે પી ફોર પ્લેનેટ, એ આ દીર્ઘવૃત્ત ઉપર આ સૂર્યની આસપાસ પરિભ્રમણ કરે છે. અને પહેલા નિયમ પ્રમાણે જો આપણે વાત કરીએ તો જેના એક કેન્દ્ર ઉપર સૂર્ય છે એવા દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ ઉપર આ ગ્રહ પરિભ્રમણ કરે છે. હવે શરૂઆતમાં ધારો કે અહીં તમે જોઈ શકો છો આ સૂર્ય અને ગ્રહને જોડતી રેખા છે એ પી પર છે. ત્યાર પછી અમુક સમય પછી ધારો કે ડેલ્ટા ટી સમયની અંદર એ પી પરથી પી ડેશ પર જાય છે. એ જ રીતે અહીં પણ આપણે દર્શાવેલ છે. તો અહીં ધારો કે આપણે નામ આપી દઈએ પી ડબલ ડેશ અને અહીં પી ટ્રિપલ ડેશ. તો અહીં પણ આપણે જોઈ શકાય છે કે ગ્રહ આની ફરતે જ્યારે ફરતો ફરતો આટલે આવશે ત્યારે પી ડબલ ડેશ પર છે અને અહીં પી ટ્રિપલ ડેશ પર એ આવે છે. પણ પીથી પી ડેશ પર જવા માટે ધારો કે ડેલ્ટા ટી જેટલો સમય લાગે છે. એ જ રીતે જો પી ડબલ ડેશથી પી ટ્રિપલ ડેશ પર જવા માટે લાગતો સમય જો ડેલ્ટા ટી જ હોય તો તમે જોઈ શકો છો કે આ જે સૂર્ય અને ગ્રહ એ ડેલ્ટા ટી જેટલા સમયમાં, ડેલ્ટા ટી સમય, અહીં પણ ડેલ્ટા ટી સમય વિચારીએ તો આંતરેલું જે ક્ષેત્રફળ છે તે આ હોય. આ અહીંથી અહીંયા ગયો, આ સૂર્ય અને ગ્રહને જોડતી જે રેખા છે એને ડેલ્ટા ટી સમયની અંદર જે આંતરેલું ક્ષેત્રફળ એટલે આટલેથી આટલું કહેવાશે આ. અને અહીં પણ ડેલ્ટા ટી સમયમાં આંતરેલું ક્ષેત્રફળ આટલેથી આટલું હશે. તો કેપ્લરનો ગ્રહોની ગતિ માટેનો બીજો નિયમ શું કહે છે કે અહીં સૂર્ય અને જે આ એની ફરતે ફરતો જે ગ્રહ છે એની જે જોડતી રેખા છે એણે એક સરખા સમયમાં જે એક સમાન ક્ષેત્રફળ આંતરે છે એને ગ્રહોની ગતિ માટેનો બીજો નિયમ કહેવાય. ફરી એકવાર આપણે કહીએ કે જે ગ્રહ છે તે અને સૂર્ય ને જોડતી રેખાએ એક સમાન સમયમાં, એક સમાન સમયગાળામાં
આંતરેલ જે ક્ષેત્રફળ હોય એ આંતરેલ ક્ષેત્રફળ એક સમાન હોય છે એમ કહેવાય. એને ગ્રહોની ગતિ માટેનો કેપ્લરનો બીજો નિયમ કહેવાય. હવે ત્રીજા નિયમની આપણે ચર્ચા કરીએ. ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો ત્રીજો નિયમ. એને આવટકાળનો નિયમ પણ કહેવાય. તો એના માટે પણ આપણે આકૃતિ દોરી દઈએ. સેમ એની એ જ વાત બધી. આ એના બે દીર્ઘવૃત્તીય માર્ગ જે છે એના એક કેન્દ્ર ઉપર આપણે ધારો કે સૂર્યને વિચારી લઈએ. અહીંથી અહીંયાનું અંતર છે એને અર્ધ દીર્ઘ અક્ષ કહેવાય એ. અહીંથી આ જે ડિસ્ટન્સ છે આ એને આપણે બી લખેલ છે. અહીંયા ધારો કે આપણે પી ફોર પ્લેનેટ ગ્રહ બતાવી દઈએ. તો હવે આ જે ગ્રહ છે એ અહીંયા આ સૂર્યની આસપાસ આ રીતે પરિભ્રમણ કરતો હશે. તો આનો ગ્રહોની ગતિ માટે કેપ્લરનો ત્રીજો નિયમ શું કહે છે કે T² ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ A³. હવે આ જે આવટકાળ જે મળે, આવટકાળનો મતલબ શું થશે કે આ ગ્રહ જ્યારે એક પરિભ્રમણ પૂરું કરે એના માટે લાગતો જે સમય હોય એને આપણે શું કહીએ છીએ? આવટકાળ T કહીએ છીએ. તો અહીં કોઈ પણ વસ્તુ કહી શકાય કે કોઈ પણ જે ગ્રહ છે એનો જે કક્ષીય આવટકાળ છે, આ કક્ષીય આવટકાળ, એ આવટકાળનો વર્ગ એ તે અર્ધ દીર્ઘ જે અક્ષ છે એના ઘનના સમપ્રમાણમાં હોય છે. તો ફરી એકવાર વાત કરીએ તો કોઈ પણ જે ગ્રહ છે એના કક્ષીય આવટકાળનો જે વર્ગ એ તેના અર્ધ દીર્ઘ અક્ષના એટલે કે એના ઘનના અહીંયા સમપ્રમાણમાં હોય છે. એને ગ્રહોની ગતિ માટેનો કેપ્લરનો ત્રીજો નિયમ કહેવામાં આવે, અથવા તો એને આવટકાળનો નિયમ પણ કહેવામાં આવે. જ્યારે પણ આપણે ગ્રહોની ગતિ માટેની વાતો કરીશું, પૃથ્વીની ફરતે કોઈ ગ્રહો પરિભ્રમણ કરતા છે તો આપણે વર્તુળાકાર માર્ગ માટે પણ આ નિયમની સાબિતી લઈશું. એટલે કે T² ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ અહીંયા શું આવશે? R³ થશે. એટલે ત્યારે શું થશે કે જે ગ્રહ છે એ ગ્રહોની કક્ષીય જે આવટકાળ છે એનો વર્ગ ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ R, એટલે એની ત્રિજ્યાના ઘનના સમપ્રમાણમાં હોય છે એમ આપણે કહી શકાશે. તો આ રીતે અહીં જે આપણા પાસે પૃથ્વી કેન્દ્રીય મોડેલ જે છે ગ્રહોની ગતિ માટેનું સૂર્ય કેન્દ્રીય મોડેલ કહેવાય. ત્યારબાદ કેપ્લરના જે નિયમો છે એની પણ આપણે અહીં ચર્ચા કરી છે. આ કેપ્લરના જે નિયમો છે એ સિલેબસમાંથી ડિલેક્ટ થયેલા છે, પરંતુ આપણને આ જે ચેપ્ટર છે એમાં જરૂરિયાત થશે અને એટલા માટે આપણે એની થોડી અહીં સમજૂતી લીધેલ છે. હવે આપણે ન્યૂટને ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ કેવી રીતે શોધેલો એના વિશે આપણે થોડી ચર્ચાઓ કરીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે જનરલી આપણે એવી ચર્ચાઓ સાંભળી છે કે જ્યારે ન્યૂટન અને સફરજન જ્યારે નીચે પડતા જોયું અને એ સફરજન જ્યારે નીચે પડે છે ત્યાર પછી એમણે એના ઉપરથી પ્રેરણા લઈ અને આ જે ગુરુત્વાકર્ષણ છે એના સાર્વત્રિક નિયમની ચર્ચા કરી હતી. તો ન્યૂટનનું એવું તર્ક હતું કે પૃથ્વી જે છે એની ફરતે જે ચંદ્ર વર્તુળાકાર માર્ગે ફરે છે અને એના ઉપર એક ગુરુત્વ બળ લાગે છે અને એના લીધે જે ગુરુત્વ બળ લાગે છે એ ગુરુત્વ બળના લીધે ચંદ્ર એને એક પ્રવેગ હોય
એવો એમનું એક તર્ક હતું અને એના ઉપરથી જ એમણે આ જે નિયમ છે આ નિયમની ચર્ચાઓ કરી. તો આકૃતિથી આપણે એ સમજીએ. ધારો કે આ પૃથ્વીનું કેન્દ્રથી જે ચંદ્ર છે, અહીંયા આને પૃથ્વી કહી દઈએ, અને અહીંયા જે અંતર છે એને એમણે RM કીધું. ધારો કે V જેટલા વેગથી એ પરિભ્રમણ કરે છે આ રીતે વર્તુળાકાર માર્ગે. એટલે ન્યૂટનનું તર્ક એવું હતું કે પૃથ્વીની ફરતે જે ચંદ્ર ફરે છે એ જે વર્તુળાકાર માર્ગે જ્યારે ફરે છે ત્યારે એ ગુરુત્વને લીધે, એટલે કે એક બળના લીધે અહીં એક પ્રવેગ ઉત્પન્ન થયો હોઈ શકે. અને આપણે જાણીએ છીએ કે એ જે કેન્દ્રગામી પ્રવેગ, એટલે કે ચંદ્ર પરનો કેન્દ્રગામી જો પ્રવેગ લખીએ તો એને આપણે AM =v²/r એમ આપણે લખી શકીએ. આપણે જાણીએ છીએ કે કોઈ પણ વર્તુળાકાર ગતિ હોય તો એ વર્તુળાકાર ગતિ માટે જરૂરી કેન્દ્રગામી બળ અથવા તો mv²/r લખીએ અથવા કેન્દ્રગામી પ્રવેગ જો હોય તો અહીં એ v²/r જેટલો, એટલે અહીં આપણે m ફોર મૂન એટલે AM =v²/rm લખીએ છીએ. હવે એમણે જે નોંધેલી જે કિંમત હતી એમાં RM એટલે પૃથ્વીના કેન્દ્રથી ચંદ્ર સુધીનું અંતર એ RM = 3.84 × 10⁸ મીટર. અને આ જે ચંદ્ર છે એનો એક પરિભ્રમણનો જે સમયગાળો, એટલે કે એનો આવટકાળ એ T = 27.3 days એટલે કે દિવસ થશે. જો આપણે એમ કહીએ તો 27.3 ઇન્ટુ દિવસની વાત કરીએ તો 24 કલાક થશે, એટલે 24 × 3600 તો 86400 થશે. અને ઇન્ટુ જો આપણે 27.3 જો કરી દઈએ તો 2358720 આપણને મળશે. એટલે જો અહીં કહીએ તો 1 2 3 4 5 6 તો 2.35872 ઇન્ટુ 10⁶ સેકન્ડ થશે. આ દિવસ છે, આ સેકન્ડમાં આપણે ફેરવી દીધું એટલે 2.35 એટલે અહીં 1 2 3 4 5 અને 6 દશાંશ જે ચિહ્ન છે તેને 6 સ્ટેપ ડાબી બાજુ ખસેડીએ છીએ માટે 10⁶ સેકન્ડ થયા. હવે આ જે એક સમીકરણ છે એમાં વીની કિંમત શોધવી પડશે. હવે જો ચંદ્ર આ રીતે જો પરિભ્રમણ કરે તો એણે કાપેલ અંતર એ એના પરિઘ જેટલું હોય, એટલે આપણે 2πrm કહી શકાય. અને સાથે સાથે જો આપણે કહીએ તો અહીંયા આવટકાળ તો આપણે શોધી દીધો છે, અને ડિવાઇડેડ બાય T એટલે કાપેલું અંતર 2πrm અને ડિવાઇડેડ બાય એને લાગતો સમય જે છે તે T જો કરી નાખીએ તો V મળી જશે. તો પહેલાં આપણે V શોધી લઈએ. માટે અહીં લખીએ ચંદ્રનો રેખીય વેગ, તો V = 2π અહીં RM ડિવાઇડેડ બાય T લખીએ છીએ. સો અહીં 2 × 3.14 ઇન્ટુ RM એટલે 3.84 ઇન્ટુ 10⁸ અને ડિવાઇડેડ બાય આ જે મળે છે તે એટલે 2.35872 ઇન્ટુ 10⁶.
હવે સૌપ્રથમ જો આપણે અહીં લખીએ માટે v ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 10⁸ છે, અહીં 10⁻6 થયા, અંશમાં લઈ જશું એટલે -6, સો ઇન્ટુ 10⁻2 રહેશે. હવે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ તો 2 ઇન્ટુ 3.14 ઇન્ટુ 3.84 અને ડિવાઇડેડ બાય 2.3587 અને 2, સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણને અહીં 10.2238 મળે છે. આટલા મીટર પર સેકન્ડ થયું. તો અહીં તમે જોઈ શકો છો કે જે પૃથ્વીની ફરતે જે પરિભ્રમણ કરે છે એવા ચંદ્રનો જે રેખીય વેગ છે એ 10.2238 ઇન્ટુ 10⁻² મીટર પર સેકન્ડ મળે છે. એનો મતલબ આપણે સમીકરણ 1 પરથી જો એનો પ્રવેગ શોધીએ તો સમીકરણ નંબર 1 પરથી હવે કિંમત મૂકી દઈએ તો am ઇઝ ઇક્વલ ટુ v²/rm. હવે v પણ ખબર છે આપણને 10.2238 ઇન્ટુ 10⁻² અને એનો વર્ગ થશે અને છેદમાં 3.84 ઇન્ટુ 10⁸8 થશે. સો ઉપર અંશમાં જો લખીએ તો ઇન્ટુ 10⁴ થયા અને છેદમાં જો લખીશું તો 10⁸8 થશે. તો અહીં કેલ્ક્યુલેશન કરી નાખીએ તો 10.2238 ઇન્ટુ 10.2238 ડિવાઇડેડ બાય અહીં 3.84 ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં 27.2203 છે. સો અહીં આવશે 27.2203 અને ઇન્ટુ 10⁻⁻4 થશે. આ 10⁸8 ઉપર જશે એટલે -8 એટલે -4 થયા. એક દશાંશ ચિહ્ન આમ લઈ લઈએ એટલે am ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.7203 ઇન્ટુ 10⁻³ થશે, કારણ કે આ 10⁻1 થયા અને એક અહીંયા કેન્સલ કરીએ તો આટલા મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર થાય છે. તો આ જે કિંમત આપણને અહીં મળે છે એમાં am ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.7203 ઇન્ટુ 10⁻³ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલી થાય છે. તો આ જે કિંમત છે તે જોઈ શકાય છે કે પૃથ્વીની આ ચંદ્ર પર જે પ્રવેગ છે તે અને પૃથ્વીની સપાટી આપણે જાણીએ છીએ કે પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગ g ઇઝ ઇક્વલ ટુ 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર હોય છે. હવે જો આપણે પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગનું મૂલ્ય આટલું છે એટલે કે 9.8 મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર જેટલું છે અને જો આપણે ચંદ્ર પરની વાતો કરીએ તો ત્યાં પ્રવેગનું મૂલ્ય 2.72203 ઇન્ટુ 10⁻³ જે અહીં કહી શકાય કે am ઇઝ લેસ કેટલું કહેવાશે જીના મૂલ્ય કરતાં ઘણું જ નાનું છે. એનો અર્થો શું કર્યું કે એનો અર્થો એવો થાય કે આ જે પૃથ્વી છે એ પૃથ્વીના કેન્દ્રથી જેમ જેમ આપણે દૂર તરફ જતા જઈએ અને આપણે જાણીએ છીએ કે ચંદ્રનું અંતર ઘણું વધારે છે તો એ જે દૂર જતા જઈએ તેમ તેમ પ્રવેગ જે છે એના મૂલ્યમાં ઘટાડો થાય અને એના ઉપરથી આ જે ન્યૂટન છે એણે am અને જીના જે મૂલ્ય છે એમના પરથી એમ કીધું કે આ જે પૃથ્વી અને ચંદ્ર વચ્ચે લાગતું જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ છે એ પૃથ્વીના કેન્દ્રથી જે ચંદ્રનું જે અંતર છે એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એમણે એવી વાતો કરી અને એટલા માટે
આપણે લખી શકાય કે AM અને G ના મૂલ્ય પરથી બરાબર તો અહીં જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ જે છે એનું મૂલ્ય એ અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય તો એનો પ્રવેગ પણ શું હશે? એના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હશે. અને એમણે જે વાત કરી એના ઉપરથી AM ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/, અહીંયા RM² કીધું. અને જો પૃથ્વીની સપાટી ઉપર જો વાત કરીએ તો એટલે ચંદ્રની સપાટી પર જે પ્રવેગ છે AM ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/RM², અને પૃથ્વીની સપાટી પર જો આપણે કહીએ તો એને આપણે G કહી શકાય, ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/RE² કહેવાશે. આ મૂન માટેની આ જે RM છે એ શું બતાવે છે? પૃથ્વીના કેન્દ્રથી ચંદ્ર સુધીનું અંતર, અને અહીં RE જે બતાવે છે એ પૃથ્વીની જે ત્રિજ્યા છે એ બતાવે છે. તો G ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/RE². અને હવે જો આનો ગુણોત્તર લઈ લઈએ, માટે જો આપણે અહીં ગુણોત્તર લઈએ તો AM ડિવાઇડેડ બાય G ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીંયા 1/RM² ડિવાઇડેડ બાય 1/RE². સો ઇઝ ઇક્વલ ટુ અહીં RE² ઉપર થઈ જશે અને નીચે RM² થશે. સો અહીં AM બાય G ઇઝ ઇક્વલ ટુ આપણે આવું લખી શકીએ RE બાય RM². હવે ન્યૂટન આ બાબતે જાણતા હતા કે RE અને RMનો જે ગુણોત્તર જે છે તે 1/60 જેટલો છે, અને એટલા માટે અહીં જો આપણે લખીએ, હવે આવી રીતે લખીશું RE બાય RM ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/60 હોવાથી અહીંયા શું લખાશે? AM બાય G ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1/60². સો RM ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જીની કિંમત લખી દેવાય 9.8, અને અહીંયા લખાશે 1/3600. ઓકે, ચાલશે. 60² એટલે 3600. બરાબર. તો આપણે એ કેલ્ક્યુલેશન કરી દઈએ. 9.8 ડિવાઇડેડ બાય 3600. સો અહીં આન્સર ઇઝ AM ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.002722. માટે અહીં લખી શકાય કે AM ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2.7222 ઇન્ટુ 10⁻³ મીટર પર સેકન્ડ સ્ક્વેર. અહીં આપણે આ દશાંશ ચિહ્ન 3 સ્ટેપ જમણી બાજુ ખસેડેલ છે, માટે -3. તમે જોઈ શકો છો આ જે મૂલ્ય છે તે અને આ મૂલ્ય બંને જે છે એ સમાન છે, એટલે લગભગ સમાન છે. અને એટલા માટે ન્યૂટને જે ગુરુત્વાકર્ષણનો જે સાર્વત્રિક નિયમ કીધો એમાં એમણે કીધું કે જો આપણે ગુરુત્વાકર્ષી જે બળ છે ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ 1/r², એટલે કે જો ધારો કે બે પદાર્થો હશે અને બેની વચ્ચેનું અંતર જો r જેટલું હોય તો ગુરુત્વાકર્ષી બળનું જે મૂલ્ય છે એ મૂલ્ય એ બે જે આ પદાર્થો છે એની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. અને જો અંતરને જો આપણે અચળ રાખી દઈએ તો એ બંને જે પદાર્થો છે એ બંને પદાર્થોના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય છે. અને એના પરથી એમણે F ઇઝ પ્રપોઝનલ ટુ m1 m2 અને ડિવાઇડેડ બાય r² ની વાતો કરી. એટલે જો આપણે આના ઉપરથી જો ન્યૂટને જે આપેલો ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ જો આપણે કહીએ તો આ રીતે કહી શકાય કે વિશ્વના જે દરેક પદાર્થ છે તે બીજા જે પદાર્થ છે એના ઉપર આકર્ષી બળ લગાડતા હોય, અને આ જે ગુરુત્વાકર્ષી બળ
એ બંને પદાર્થોના દળના ગુણાકારના સમપ્રમાણમાં હોય અને તેમની વચ્ચેના અંતરના વર્ગના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. એને ન્યૂટનનો ગુરુત્વાકર્ષણનો સાર્વત્રિક નિયમ કહેવાય છે.